Hello and welcome back to Engineering Funda by Samir Bhaiya. In our previous lecture, we already discussed about the introduction of signal and system and also discussed about the syllabus of signal and system. In this lecture, we will start our first chapter, that is Introduction to Signal and System, and in that the first topic is classification of signal. So in today's lecture, we discuss about representation of signal, then after classification of signal, then we will talk two types of signal, that is continuous time signal and discrete time signal. So starting with our first topic, that is representation of signal. But before we represent any signal, first we define what is signal. So signal is a physical quantity that varies with time, space or any other independent variable or variables. સિગ્નલ છે એક પ્રકારની ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી છે જે ટાઈમ, સ્પેસ અથવા તો એની અધર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ સાથે વેરી થતી હોય છે. કેટલા વેરિયેબલ સાથે વેરી થતી હોય છે એના આધારે ફરીથી સિગ્નલના બે ટાઈપ પડે છે, that is one dimensional signal and multi-dimensional signal. If signal varies with one independent variable, then it is called one dimensional signal, and if it varies with two or many more variables, then it is called multi-dimensional signal. The example of one dimensional and multi-dimensional signals are given in this slide. First is voltage signal and second is current signal. So voltage and current signals are one dimensional signal or it is multi-dimensional signal. The question arises that voltage is one dimensional signal or multi-dimensional signal. So if we represent voltage signal in a mathematical form, then it is given by V of t is equal to Vm sin or cos omega t. આપણે વોલ્ટેજ સિગ્નલને જો મેથેમેટિકલી રિપ્રેઝેન્ટ કરતા હોય તો આ રીતના લખીએ છીએ V of t is equal to Vm cos omega t. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો વોલ્ટેજ જે છે એની સાઇન છે V અને એ વેરી થશે ટાઈમ ડોમેન સાથે, ટાઈમ વેરિયેબલ સાથે. એટલે એક વેરિયેબલ આવ્યો છે એટલા માટે વોલ્ટેજ સિગ્નલ છે એ શું છે, વન ડાયમેન્શનલ સિગ્નલ. અને જો કરંટની વાત કરીએ, ઇફ યુ ટોક અબાઉટ કરંટ, દેન કરંટ ઇઝ ઓલ્સો ડિસ્ક્રાઇબ્ડ બાય મેથેમેટિકલી ધેટ I of t is equal to Im cos omega t. તો કરંટ પણ ટાઈમ વેરિયેબલ સાથે વેરી થાય છે એટલા માટે એ વન ડાયમેન્શનલ સિગ્નલ છે. And if we talk about multi-dimensional signal, the example of multi-dimensional signal, that is image or any picture. Image or any picture. We know that image is a group of pixels. અને પિક્સલ જે હોય છે, પિક્સલમાં આપણે એની બ્રાઇટનેસ અને કોન્ટ્રાસ્ટ આપણે એક્સ ડાયમેન્શન અને વાય ડાયમેન્શન, બે ડાયમેન્શન આવશે, એક્સ અને વાય ડાયમેન્શન. એટલા માટે અહીંયા એકથી વધારે ડાયમેન્શન આવ્યા છે એટલા માટે એને મલ્ટી ડાયમેન્શનલ સિગ્નલ કહેવાશે. અને વાત કરીએ જો થ્રી ડાયમેન્શનલ સિગ્નલનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોવું હોય તો એ છે વિડીયો જે છે એમાં 3D પિક્ચર આપણે 3 ડાયમેન્શન આવશે, એક્સ, વાય એન્ડ ઝેડ. તો વિડીયો છે એ એક્ઝામ્પલ ઓફ 3 ડાયમેન્શન સિગ્નલ. Then next is classification of signal. So signal is mainly classified in two groups, that is continuous time signal and discrete time signal. Continuous time signal defines at all values of t. t ની દરેક વેલ્યુ માટે જે ડિફાઇન થતું હોય એ સિગ્નલને કહેવાશે continuous time signal, while discrete time signal defines as only discrete interval of time.
કોઈપણ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ઇન્ટરવલ માટે જે ડિફાઇન થતું હોય છે એને કહેવાશે ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ. તો આ બંને સિગ્નલ સીટી અને ડીટી સિગ્નલને આપણે મેથેમેટિકલી કઈ રીતના ડ્રો કરી શકીએ અને કેવું હોય છે એ આપણે જોઈએ, એક્ઝામ્પલ દ્વારા જોઈએ. તો જે તમે ફિગર જોવો છો એ છે કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલની ફિગર. આમાં શું છે તો કે એક્સ ઓફ ટી એક ફંક્શન આપેલું છે, ટી છે એ વેરિયેબલ છે, તો ટી એનો આપણે જો પ્લોટ ડ્રો કરીએ તો આવો મળે છે. તો આ છે એ કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ છે, કેમ કે ટીની દરેક વેલ્યુ માટે તમને આ ચેન્જીસ મળે છે. દરેક વેલ્યુ માટે એક્સ ઓફ ટી છે એ ડિફાઇન કરેલું છે, એટલા માટે આ સિગ્નલને કહેવાશે કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ. એન્ડ ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ એટલે કે ડીટી સિગ્નલની જો વાત કરીએ તો એનું એક્ઝામ્પલ આ ફિગરમાં દર્શાવેલ છે. હવે આ ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એક્સ ઓફ એન લખેલું છે, જ્યાં એન છે એ શું છે સેમ્પલ, એન ઇઝ અ સેમ્પલ. તો આપણે જો એક્સ ઓફ એન માટે ટોટલ 5 સેમ્પલ લીધા, કયા કયા 0, 1, 2, 3 અને 4, 5 સેમ્પલ લીધા. 5 સેમ્પલ માટે એની મેગ્નિટ્યુડ છે એ આપણે મેઝર કર્યું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો 0 માટે કાંઈ પણ વેલ્યુ નથી, એટલા માટે આપણે એને 0 કન્સિડર કરશું. 1 સેમ્પલ માટે વેલ્યુ છે 1, 2 સેમ્પલ માટે 2, 3 સેમ્પલ માટે 2 અને 4 સેમ્પલ માટે 4. તો હવે જો એને આપણે મેથેમેટિકલી જો એને ડિફાઇન કરવું હોય, ડિસ્ક્રાઇબ કરવું હોય આ ડીટી સિગ્નલને, તો કઈ રીતના દર્શાવી શકીએ છીએ? તો અહીંયા જોઈ શકો છો તમે એક્સ ઓફ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ છગડિયા કૌંસમાં 0, 1, 2, 2, 1 અને અહીંયા એક એરો દર્શાવેલો છે. આ એરો શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? આ જે એરો છે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? એ એરો એ ઇન્ડિકેટ કરે છે ધ વેલ્યુ ઓફ 0th સેમ્પલ. 0th સેમ્પલે શું વેલ્યુ છે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરશે. તો 0th સેમ્પલે આપણને 0 વેલ્યુ છે એટલા માટે અહીંયા 0 લખ્યું છે. પછી 1 સેમ્પલ આપણને 1, 2th સેમ્પલે આપણને 2, 3rd સેમ્પલે આપણને 2 વેલ્યુ મળે છે અને 4th સેમ્પલે 1, એટલા માટે આ રીતના આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ. તો આ એક ટાઈપનું ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ છે. હવે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સની જો વાત કરીએ તો સૌથી પહેલો ડિફરન્સ છે તો કે કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલની ટીની દરેક વેલ્યુ તમને દરેક વેલ્યુ માટે તમને કંઈક વેલ્યુ મળે છે, જ્યારે આમાં પર્ટિક્યુલર સેમ્પલ જ તમને વેલ્યુ મળે છે. જો અહીંયા 0 અને 1 વચ્ચે ઘણા બધા ટાઈમ અથવા તો ઘણા બધા સેમ્પલ આવી જાય 0.1, 0.2, 0.3, પણ એની વેલ્યુ માટે કાંઈ આપણે મળેલું નથી, કાંઈ પણ વેલ્યુ આપણને મળેલી નથી. ખાલી 0th સેમ્પલ અને 1 સેમ્પલ આપણને પર્ટિક્યુલર સેમ્પલની વેલ્યુ માટે જ આપણને એક મેગ્નિટ્યુડ આપેલું છે, એટલા માટે આને ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ કહેવાશે. બીજો તફાવતની વાત કરીએ તો કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે આપણે આવું દર્શાવીએ છીએ એક્સ ઓફ ટી, બરાબર. હવે એમાં એક્સ ઓફ ટીમાં ટી છે એ શું હશે તો કે કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ. જ્યારે પણ વેરિયેબલ જે પણ સિગ્નલ છે એ ટી સાથે ડિફાઇન કરેલું હોય તો એ હંમેશા શું હશે? કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ. અને એને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે આપણે સર્ક્યુલર કાઉન્સનો યુઝ કરીએ છીએ. જ્યારે ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલમાં એન આપેલું હોય, ટીને બદલે શું આપેલું હોય? એન આપેલું હોય, તો એ શું હશે? ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ. અને એને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે આપણે સ્ક્વેર બ્રેકેટ રાખીએ છીએ, એટલે કે ચોકઠું જે આવે છે તો એ શું હશે? ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ. એન હોય તો ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ. હું એમ કહું કે ટી છે તો ટી હશે તો કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એમ વાત કરું કે ઝેડ ઓફ ટી છે તો ઝેડ ઓફ ટી છે એ શું છે? કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ. પણ હું એમ કહું ઝેડ ઓફ એન છે તો આ શું છે? ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ. ઓકે, આશા રાખું છું તમને આ સમજાઈ ગયો હશે કન્સેપ્ટ. એના પછી આગળ વધીએ ફ્રેન્ડ્સ. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્લાસિફિકેશન ઓફ સિગ્નલ ઇન બ્રોડર વે, એટલે કે સિગ્નલના મેઇન બે પાર્ટ પડ્યા, સીટી અને ડીટી. હવે આ જ સીટી અને ડીટીના પાછા પ્રકારો પડે છે, જે છે પિરિયોડિક એન્ડ નોન પિરિયોડિક સિગ્નલ, ઓડ એન્ડ ઇવન સિગ્નલ, કોઝલ એન્ડ નોન કોઝલ સિગ્નલ, એનર્જી એન્ડ પાવર સિગ્નલ,
એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ડિટર્મિનિસ્ટિક એન્ડ રેન્ડમ સિગ્નલ. તો આ દરેક જે ટાઈપ છે ક્લાસિફિકેશન ઓફ સિગ્નલ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિટેલમાં સ્ટડી કરશું. આજના લેક્ચર માટે આટલું આપણે રાખીએ છીએ. Thank you very much for seeing this video, and if you like this video then subscribe my channel. Thank you very much.